નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરીશું ધોરણ 5 ની અંદર આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ગુજરાતી વિષયની અંદર જે ભાગ નંબર 1 માં ચાલો યાદ કરીએ પાના નંબર 1 થી 9 પર આપવામાં આવેલ છે તેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને પણ અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। तो विद्यार्थी मित्रों આપણે 2025-26 अंतर्गत जे नवी स्वाध्यायन पोथी આવી ગઈ છે જેમાં ચાલો યાદ કરીએ છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌપ્રથમ અહીંયા મહાવરો એક આપવામાં આવેલ છે કે નીચે આપેલા ફકરામાં ખૂટતા શબ્દો કે પ્રત્યયો લખી ફકરો પૂર્ણ કરી તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ફકરાની અંદર મિત્રો આપણે ખૂટતા અક્ષર લખીએ તો અમારા ગામમાં એક ડૉક્ટર હતા, તેમનું નામ સમીરભાઈ, તેઓ સફેદ કોટ પહેરતા। डॉक्टर दरेक दर्दीना अवाज परथी तेनी तकलीफ केवी छे तेनी खबर पड़ी जती। एक वर्ष पहला डॉक्टर दवाखानु बंद करी मंदिर में ज रह्या, साधुनो वेश धारण कर्यो। गई काले तेओ मने मळ्या हता, तेओ कहता कि हवे पछी तेओ बीजा गाममां रहेवा जवाना छे। तो तेना आधारे प्रश्नोना जवाब आपणे आपीए। तो प्रश्न 1 छे डॉक्टरનું मुख्य कार्य શું છે? તો મિત્રો ડૉક્ટરનું મુખ્ય કાર્ય છે બીમારની સેવા કરવાનું છે એવો જવાબ લખી શકીએ। બીજો પ્રશ્ન છે ડૉક્ટર સફેદ કોટ શા માટે પહેરતા હશે? તો મિત્રો સફેદ રંગ શાંતિનો પ્રતીક હોવાથી ડૉક્ટર સફેદ કોટ પહેરે છે। 3 અહીં ડૉક્ટર હોશિયાર છે એમ શા પરથી કહી શકાય? તો એનો જવાબ છે કે તે અવાજ પરથી દર્દીની તકલીફ જાણી લેતા, તેથી તે કહી શકાય કે તેઓ હોશિયાર છે। ચોથો પ્રશ્ન છે ડૉક્ટર દવાખાનું છોડી મંદિરમાં કેમ રહેવા ગયા? तो जवाब आवशे कि डॉक्टर दवाखानु छोड़ी साधु बनी गया तेथी मंदिर में रहवा गया। अने पांचमो प्रश्न मित्रों है कि डॉक्टरे साधुनो वेश शा माटे धारण कर्यो? तो डॉक्टरे हवे साधु बनी गया तेथी साधुनो वेश धारण कर्यो छे। जोईशुं महावरो 2 तेनी अंदर फकरो आपेलो छे, एनी नीचे प्रश्नोना उत्तर लखवाना छे। मित्रों अहींया फकरो सरस मजानो छे कि महाशिवरात्रिनो मेळो जूनागढ़नी भवनाथ तळेटीमां योजाय छे। आ मेळामां भाग लेवा आखा गुजरातमांथी लोको आवे छे। आ मेळो 5 दिवस सुधी चाले छे। छेल्ला दिवसे साधुओ गिरनारनी तळेटीमांथी बहार आवी मृगीकुंडमां स्नान करे छे अने मेळानी आ मजा छे। हवे तेना आधारे आपणे प्रश्नोना जवाब आपीए। तो प्रश्न नंबर 1 छे महाशिवरात्रिना दिवसे कोनी पूजा थाय छे? तो मित्रों महाशिवरात्रिना दिवसे भगवान शंकरनी पूजा थाय छे। 2 आ मेळो केटला दिवस सुधी चाले छे? तो आ मेळो 5 दिवस सुधी चाले छे। 3 तमे कोई मेळामां गया छो? तमारो अनुभव लखो। तो हाँ, हूँ जन्माष्टमीना मेळामां सौपरा गयो छूं, खूब ज मजा आवी। आना सिवाय तमे मित्रों गया होय ते मेळानुं नाम लखी शको छो। 4 तमारा विस्तारमां क्या क्या मेळाओ योजाय छे? जेम कि अमारा विस्तारनी वात करीए तो नड़ाबेट, ढीमा, सौपुरा जेवा मेळाओ भराय छे। 5 तमारा विस्तारमां योजाता मेळामां क्या क्या स्थळेथी लोको आवे छे? तो अमारा विस्तारमां आखुं गुजरातमांथी मित्रों लोको आवे छे ए पण लखी शकाय। महावरो 3 छे तमारा शिक्षकनी मददथी नीचेना प्रश्नोने योग्य शब्द मित्रों वडे खालिग्या पूर्ण करवानी छे। पहली खालिग्या छे कि जे खिलाड़ी रमता होय ते मैदाननी पाटानी अंदर रहे, बाकीना बहार जाए। बीजू धाबा उपर पतंग चगाववानी मजा पड़े। 3 बे कोथळानी वच्चे मारो हाथ फसाई गयो। 4 ससलाभाई तो दौड़ी बधाथी आगळ थई गया। 5 शियाळवी बहेन आळसू हता ए बधाथी पाछळ रही गया। 6 मारा पुस्तकों एवी रीते गोठव्या छे कि दरेक पाठ्यपुस्तकनी साथे विषयनी नोटबुक होय। 7 घरनी अंदर शुं काम बेसी रहेवुं, बहार निकळीए तो भींजावानी पण मजा पड़े ने। 8 आपणा वर्गखंडमां कई कई वस्तुओ लाकडामांथी बनेली छे। 9 तमे क्यारे तालुका पंचायते गया छो? 10 तळावनी अंदर नहावानी खूब मजा पड़े। हवे जोईशुं मित्रों आगळ छे अहींया बराबर गद्य अने पद्य एनु लखाणमांथी विगतो शोधवानी छे। अहींया लखेलुं छे एना आधारे आपणे विगतो शोधीए। तो महावरो 1 छे, नीचेना फकरो वांचीने उत्तर लखवाना छे। तो अहींया मित्रों सरस मजानो आ रीते तमने फकरो पण तमारी परीक्षामां पण पूछी शके छे अने एनी नीचे प्रश्नो आपेला छे। फकराना आधारे प्रश्न नंबर 1 छे कि मोहन शुं काम करतो होय छे? तो मोहन मूर्तिओ बनावतो हतो। बीजुं मोहने घरना द्वार पासे कोनी मूर्ति बनावी हती? तो मोहने घरना द्वार पासे चौकीदारनी मूर्ति बनावी हती। 3 चोर चोरी कर्या वगर शा माटे भागी गयो? तो एनो पण जवाब मित्रों आवशे कि चोर चौकीदारीनी मूर्तिथी डरीने भागी गयो। 4 दूतनी जग्याए तमे होव तो मोहनने लई आववा कई युक्ति वापरो? तो एनो पण जवाब छे कि आ मूर्तिमां कई खामी छे तेवो प्रश्न पूछीने लई आवो।
5. મોહને બનાવેલી ચોકીદારની મૂર્તિની શી વિશેષતા હતી? તો મોહને બનાવેલી ચોકીદારની મૂર્તિ આબેહૂબ હતી. 6. થાપ ખાઈ ગયો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થાય છે થાપ ખાઈ ગયો એટલે કે ભૂલ કરી બેસવી. 7. મૂર્તિ બનાવનાર માટે આ ફકરામાં કયો શબ્દ વપરાય છે? તો મૂર્તિ બનાવનાર માટે આ ફકરામાં શિલ્પી શબ્દ વાપર્યો. એના પછી મિત્રો 8મું છે નમૂના મુજબ શબ્દો બનાવવાના છે. જેમ કે ચોકી તો ચોકીદાર, પૈસા તો પૈસાદાર, વગ તો વગદાર, રસ તો રસદાર, રંગ તો રંગદાર, ફોજ તો ફોજદાર, ધાર તો ધારદાર, અણી તો અણીદાર. તેવી રીતે મિત્રો નીચેના શબ્દોનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. અહીંયા મિત્રો છે વૃદ્ધ તો મારા દાદા હવે વૃદ્ધ થઈ ગયા છે. બીજું છે યમરાજ, યમરાજનો દૂત મોહનને લેવા આવ્યો. આબેહૂબ, મોહને આબેહૂબ મૂર્તિઓ બનાવી. દૂત, યમરાજનો દૂત થાઈ ખાઈને જતો રહ્યો, થાપ ખાઈને જતો રહ્યો. હવે સમાનાર્થી શબ્દ છે અહીંયા મિત્રો ઘર, ઘર તો મકાન, નિવાસસ્થાન અને ઠેકાણું. વૃદ્ધ તો વડીલ, ગરડા અને ગરઢા. મહાવરો 2 છે ફકરાના આધારે પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના છે. અહીંયા મિત્રો સરસ મજાનો ફકરો છે. એના આધારે આપણે પ્રશ્નોના ઉત્તર આપીએ તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે કોણ તોફાની હતું? તો પોપટ તોફાની હતો. બીજું, પોપટે કયા કયા બચ્ચાને ખાવાનું આપ્યું? તો અહીં મિત્રો પોપટે 3જા અને 5મા બચ્ચાને ખાવાનું આપ્યું. 3. ઈયળના બચ્ચાનું નામ શું હતું? તો ઈયળના બચ્ચાનું નામ પીલું હતું, પીલું હશે. 4. આ કુટુંબમાં કેટલા સભ્યો છે? તો આ કુટુંબમાં કુલ 7 સભ્યો હશે. 5. પોપટીએ કયા કયા બચ્ચાને ખાવાનું આપ્યું? તો પોપટીએ 2જા અને 4થા બચ્ચાને ખાવાનું આપ્યું છે. એના પછી મિત્રો ખોટા વિકલ્પ છે અને છે કે ફરીથી લખવાનું છે. તો અહીંયા આપણે લખીએ ફરીથી કે જમણેથી પોપટ આવ્યો, ડાબેથી પોપટી આવી, તેમને જોતાં જ પોપટ એક આગળ આવ્યો. બરાબર. હવે 7મું છે તેની અંદર ખાલિકા પૂર્ણ કરવાની છે. મિત્રો અહીંયા આપેલું છે પહેલું કે જમણી બાજુએથી કાબર બહેન આવ્યા. બીજું, શાળામાં બાળકો ભણે છે. 3. ગાયને ઘાસ આપો. 4. કૂવામાંથી પાણી બહાર કાઢો. 5. સસલાએ શિયાળ સાથે દોસ્તી કરી. એના પછી મિત્રો ગદ્ય અને પદ્ય વિગતોનો ઉપયોગ કરી બરાબર લખવાનું છે. મહાવરો 1 છે નીચેનો ભાવ વ્યક્ત કરતી પંક્તિઓ આપેલ કાવ્યમાંથી શોધીને લખો. તો અહીંયા કાવ્ય પંક્તિઓ આપેલી છે બાલમુકુંદ દવેની, એને આપણે શોધીને લખવાની છે. તો અહીંયા મિત્રો અલગ અલગ પંક્તિઓ આપણે શોધીને લખેલી છે. તમારે પણ આ રીતે શોધીને લખવાની રહેશે. અહીંયાથી મેં ધીમે સ્કીપ કરું છું તો તમે સરસ મજાની પંક્તિઓ છે એ 5 પંક્તિઓ અહીંયાથી મિત્રો લખીને તમારી સ્વાધ્યાયન પોથીની અંદર લખવાની રહેશે. મહાવરો 2 છે એની અંદર પણ નીચેના કાવ્યનું પઠન કરી તેને નીચેની આપેલી ભાવ વ્યક્ત કરતી પંક્તિઓ કાવ્યમાંથી શોધીને લખો. તો અહીંયા જે પંક્તિઓ આપેલી છે અલગ અલગ બરાબર, જળકમળ છોડી જાને રે બાળા સ્વામી મારો જાગશે, જાગશે તને મારશે, મને બાળ હત્યા લાગશે. બરાબર. તો આવી જે અલગ અલગ પંક્તિઓ છે બરાબર અહીંયા આપેલી છે. મિત્રો અહીંયા 12 જેટલી નરસિંહ મહેતાની પંક્તિઓ છે. એના આધારે આપણે પંક્તિઓ આ રીતે લખી શકીએ છીએ. બરાબર. એ બાળક તું રસ્તો ભૂલી ગયો છે કે શું, કે પછી તારા કોઈ દુશ્મન તને અહીં મોકલ્યો છે? તું અહીં શા માટે આવ્યો છે? નક્કી તારો સમય હવે પૂરો થયો છે. તો અહીંયા કહી શકાય કે કહે રે બાળક તું માર્ગ ભૂલ્યો, કે તારા વેરીએ વળાવ્યો, નિશ્ચય તારો કાળજ ખૂટ્યો, અહીંયા તે સિદ્ધ આવ્યો. તો ગદ્યનું મિત્રો પદ્યમાં આ રીતે રૂપાંતર કરી શકાય. તો અલગ અલગ મિત્રો આપણે ગદ્યનું પદ્યમાં રૂપાંતર કરેલ છે, એ રીતે તમારે પણ લખવાનું રહેશે. બરાબર. 4 પંક્તિઓ છે. મહાવરા 3ની અંદર મિત્રો છે નીચેની કાવ્ય પંક્તિઓમાં મેદાન પદોનો ક્રમ આડાવળો થઈ ગયો છે. આ પદો ગોઠવીને લખવાના છે. જેમ કે ઉઠ્યો ખિસકોલી બહેન, તો ખિસકોલી બહેન ઉઠ્યા. બરાબર. પછી અહીંયા આવશે ઉઠ્યા એવા રૂઠ્યા, પીએ નહીં પાણી, ખાય નહીં ધાણી, ખિસકોલી બહેન હું પીપળા ભાઈ તો લાવ્યા કુંપળ, ખિસકોલી બહેન હું. બરાબર. એવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા વાત કરીએ આપણે ગુજરાતીની. હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો છે એ ગણિત વિષયનો ચાલો યાદ કરીએ છીએ, તેનો પણ બનાવી દઈશું. અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે, અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.